السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، آج کل ہمارے ملک میں ڈیفالٹ کی ایک ہوا چل رہی ہے۔ آئے روز ہم سن رہے ہیں جی پاکستان آج ڈیفالٹ ہوا، کل ڈیفالٹ ہوا۔ ہمارے فارن ریزرو جو ہیں وہ ہر روز گر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ تقریباً $6 ارب سے تھوڑا سے نیچے آ گئے ہیں، اور صورتحال واقعی بہت نازک ہے ہمارے ملک کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو ہر قسم کی مصیبت، تکلیف، پریشانی سے بچائے اور ڈیفالٹ جیسا کلنکٹ ٹکا ہمارے ماتھے پر نہ سجے۔ اللہ پاک ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، اور وہ ملک کا سوچیں اور بہتر فیصلے کریں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک گراس روٹ لیول کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں یا آپ ہم بینک سے قرض لیتے ہیں کہ مکان کی کنسٹرکشن کرنی ہے، اور قرضہ لے کے ہم نے مکان کی تعمیر کر دی، اور کچھ عرصہ تو ہم اس قرض کی ادائیگی بر وقت کرتے رہتے ہیں، بعد میں کسی وجہ سے ہم اس کی قسط نہیں دے سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ پھر بینک سے مجھے فون کال آتی ہے کہ جناب آپ کی قرض کی قسط ادا نہیں ہوئی، جلد ادا کریں۔ اگر تو میں کر پاتا ہوں تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، اگر نہیں کر پاتا تو پھر بینک مجھے چیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے فون کالز آئیں گی، پھر ان کے انفورسمنٹ کے بندے آئیں گے میرے گھر میں، اور اگر قسط نہ دی جا سکی تو ہوتا کیا ہے کہ بینک جو ہے وہ جو پراپرٹی میں نے ان کے قرض دے کر بنائی تھی اس کو نیلام کر دیتا ہے، اور اس نیلامی کی رقم سے وہ اپنا قرض چکاتا ہے، اور مجھے وہ کہتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو۔ اور جب میں ڈیفالٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہوں، بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیتا ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ناظرین، پھر بندے کو چھت کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ گھر بناؤں، تو اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم میں جب اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر کے قرض لینے گیا ہوں کسی دوسرے بینک کے پاس، تو وہ کہیں گے کہ جناب آپ کی تو اسٹیٹمنٹ اچھی نہیں ہے، آپ ماضی میں بھی قرض ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو اس دفعہ اگر آپ کو قرض چاہیے تو اگر وہ جنرل پبلک سے 10% انٹرسٹ چارج کرتے ہیں تو مجھ سے 15 سے 20% چارج کریں گے۔ یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ بندہ بھاگ جانے والا ہے، تو رسک جو ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے انٹرسٹ ریٹ بھی وہ زیادہ چارج کریں گے۔ تو یہ ایک اس کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، بندے کی جو ویلیو ہے اور جو اس کا ٹرسٹ ہے وہ شیک ہو جاتا ہے، اور اس کو نیکسٹ ٹائم جب بھی رقم بارو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس چھوٹی مثال کو ہم ذرا بڑی مثال پر ایکسپینڈ کریں اور ایک کمپنی کی بات کر لیتے ہیں، ایک فرم ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ اپنا کاروبار کر رہی ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے اپنے قرض کی ادائیگی جو اس نے دوسروں سے لیا ہوا ہے اپنے کاروبار کو رن کرنے کے لیے اگر وہ نہیں دے پاتی، وہ قسط وہ بر وقت ادا نہ کی، اس نے شیئر بر وقت نہ دیے، اور وہ ڈیفالٹ کر رہی ہے، بینکرپٹ ہو رہی ہے، تو اب اس سے کیسے رقم وصول کی جائے گی؟ تو ناظرین، اس فرم کے ساتھ اب معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی جو ایسٹس ہیں وہ بیچ دیے جائیں گے، اور جو سب سے پہلی بات وہ ہوگی کہ اس کے جو شیئرز ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو، اس کی پرائس جو ہے وہ ایک دم گر جائے گی۔ ناظرین، اب اگر ہم بات کریں ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک کی جو فائنینشیل سچویشن ہوتی ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتی ہے، وہ مختلف جگہوں سے پیسے حاصل کرتا ہے، اپنے عوام پر ٹیکس لگاتا ہے، اور مختلف تجارت کی مد میں اس کو رقم ملتی ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے فارن اگر جیسے پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، غریب ملک ہے، یہ دوسرے ملکوں سے قرض بھی لیتا ہے، اور غیر ملکی کرنسی میں یہ قرض لیا جاتا ہے، تو اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ملک ڈیفالٹ تب کرتا ہے جب اس کی پولیٹیکل سچویشن اور اس کی اکنامک سچویشن دونوں بہت کمپلیکسڈ ہو جائیں، اور وہ اپنے فارن ڈیٹس کو پے کرنے کے لیے جو قرضہ اس نے دوسرے ملکوں سے لیا ہوتا ہے اس کو بر وقت ادا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔
नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, वो बजाय जमहूरी ममालिक में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाती हैं। और उसके पीछे जो बड़ी मेजर वजह वो ये है कि वो लोग ये समझते हैं कि जो जमहूरी ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, आप जानते हैं कि हमारे हुक्मरान आए रोज़ दुनिया में जाते हैं और इन्वेस्टर्स को वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करें, लेकिन उस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लाने में नाकाम हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारी आए रोज़ की तब्दील होने वाली पॉलिसियाँ। और जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं, वो इस तरह के ममालिक में इन्वेस्ट करने की बजाय वो कोशिश करती हैं कि किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पर जाके इन्वेस्ट किया जाए। इसकी बुनियादी वजह नाज़रीन, आप जानते हैं कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पर पॉलिसीज़ एक जैसी रहती हैं, आए रोज़ उनमें तब्दीली नहीं आती, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे मुल्क में ही इन्वेस्ट किया जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं माजी करीब ही में बहुत सारे ममालिक डिफ़ॉल्ट कर गए, जिनमें इजिप्ट है, ये 1880 में डिफ़ॉल्ट किया, अर्जेंटीना है, रशिया है, मैक्सिको है, एक्वाडोर है, ग्रीस है, फ्रांस है। ये ममालिक जो हैं इन्होंने माजी में डिफ़ॉल्ट किया और अब वो उन्होंने अपने आप को सुधारा और अब वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं इनमें से बेशतर ममालिक की। नाज़रीन, जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो सबसे पहले क्या होता है उस मुल्क के साथ? जैसे मैंने आपको घर की मिसाल दी, जो बैंक से लोन लेकर बनाया गया, तो बैंक ने उस घर को पोजेस कर लिया और उसने उसको ऑक्शन किया। वर्ष मुल्कों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि उस मुल्क में अगर वो जमहूरी मुल्क है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ की फ़ौज जो है वो इंटरवीन करती है और वो कब्ज़ा करने की कोशिश करती है। ये मिसाल हमारे सामने है, जब 1880 में इजिप्ट डिफ़ॉल्ट किया था तो इंग्लैंड ने चाहा कि वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर ले। नाज़रीन, जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो सबसे पहले वो ये अनाउंस करता है कि मैंने दूसरे ममालिक से कर्ज़ लिया हुआ वो दे नहीं सकता। या तो मेरे कर्ज़ की रकम माफ़ कर दी जाए या कम कर दी जाए, जैसा कि अर्जेंटीना के साथ हुआ 2001 में। जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमारे कर्ज़े रीशेड्यूल करें और इनकी रकमों को कम किया जाए। दूसरा ये होता है कि नाज़रीन, उस मुल्क की रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, नेक्स्ट टाइम उसको कर्ज़ा नहीं दिया जाता और लोग जो हैं, दूसरे ममालिक जो हैं, वो उसको शक की नज़र से देखते हैं। और इससे बढ़कर भी नाज़रीन ये होता है कि जब कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बहुत मुतासर होती है और वो कम से कम 2 से 5% तक नीचे गिर जाती है और इससे उस मुल्क की इकोनॉमी को दोबारा बूस्ट अप करने में बहुत टाइम लगता है। सरकार को ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं, हर चीज़ पर चेक लगा दिया जाता है कि आपने बिजली कम इस्तेमाल करनी, पेट्रोल आपको लाइन्स में लग कर मिलेगा और दूसरे ममालिक आपको मज़ीद कर्ज़ नहीं देंगे और इस तरह के बेपनाह मसाइल हैं नाज़रीन। और सबसे बढ़कर ये नाज़रीन कि जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत मुतासर होता है लोगों का और हर बंदा जो है वो जो पैसे वाले होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि बाहर भाग जाएं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, आम आवाम होते हैं, वो शदीद मुतासिर होता है। नाज़रीन, डिफ़ॉल्ट के साथ ही आपकी फ़ूड आइटम्स की कीमत आसमान को छूने लगती है और सरकार जो है वो आपको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाती है। बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, प्रॉपर्टी की कीमत एकदम आसमान से ज़मीन पर आ जाती हैं और लॉलेसनेस का सामना करना पड़ सकता है अगर एजेंसीज़ अपना प्रॉपर काम ना करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना खसूसी रहम और करम फरमाए और हमारे मुल्क को हर किस्म की आफत से और मुसीबत से बचाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये हमारा छोटा सा एपिसोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर यकीनन पसंद आया होगा और कुछ न कुछ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। देखते रहें हमारा चैनल बोल पिंडी बोल और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।